Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to our today's English class. Our today's class is for the students of class 9, and we are going to have a class on English second paper. Dear learners, you know, in the last class we discussed on connectors. At that day we could not complete the class, so today we are going to continue the class. We will discuss on connectors on some more points. Actually, we'll go for a summarization of the class. We'll know what did we know in the last class. We'll try to remember the important points of the class, and then we'll go for a practice. You know, in the last class we pointed most of the common connectors which are used for our exam purposes. Let's see the most important connectors once again. We knew that some of the connectors are used for maintaining sequence. Among them, most common are at first, firstly, secondly, finally, etc. These are mainly used for maintaining sequence. Then we learned some of the connectors are used for giving additional informations, like besides, moreover, etc. These are the most common use. To give example, we told some of the connectors are used, like for example, for instance, etc. Then to indicate purpose, উদ্দেশ্য বোঝাতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম so that, in order that, etc. To indicate similarity, we used similarly, in the same way, etc. To indicate dissimilarity, we used but, though, on the contrary, on the other hand, etc. Dissimilarity. To give actual information, we used in fact,
actually, indeed, etc. To express a reason, we used since, as, because of, etc. To indicate condition, we used if, unless, etc. And moreover, we used relative pronouns. And there are some relative pronouns which are used also for the purpose of connectors. We have written some of the connectors, but most of the connectors are not here. Why have we written only these connectors? Because these connectors are frequently used in linking purpose. Whenever we go for connector practices, then we have to face most of the times these connectors. These are the common connectors, and we know there are also some other connectors. They are also necessary for our practice. Then, to maintain sequence, we use at first, firstly, secondly, thirdly, finally, etc. And in the last class, we used some examples to make you understand. Besides and moreover, অধিকন্ত, besides, moreover, for example, for instance, উদাহরণস্বরূপ, so that, in order to, in order that, so that, যাতে, in order to, উদ্দেশ্যে, in order that. The difference between in order to and in order that is, in order to is used for simple sentences and in order that is used for complex sentences. Similarly, একইভাবে একই রকম বোঝাতে, in the same way একইভাবে, but though on the other hand, these are used for expressing dissimilarity. In fact, actually, indeed, প্রকৃতপক্ষে, actually, indeed, all give the same meaning. Since, as, because of, all these give the same meaning to express reason. If, unless, this expresses condition. The relative pronouns, some relative pronouns are there like who, what, where, when, etc. These are also used for connector purposes. Now is the question, is there any fixed rule for using these connectors? I will say no. There is no fixed rule, in fact, because in practical purposes, when we will go for practical practice, we will see the laws that we learn from the books or other sources don't actually work. যে নিয়মগুলো আসলে আমরা শিখি সেটা সবসময় আসলে সঠিকভাবে কাজ করে না। সেই জন্য আমি বলবো এটার জন্য আসলে ফিক্সড কোনো রুল ওইরকম শেখার থেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো টু নো দ্য মিনিং অফ দ্য কানেক্টার্স। এই কানেক্টার্সগুলোর অর্থগুলোকে খুব ভালোভাবে জানা, অ্যান্ড ইন হুইচ সিকোয়েন্স অ্যান্ড হুইচ পারপাজেস অর ইন হুইচ কনটেক্সট দিস দ্য প্যাসেজ অর দ্য প্যাসেজ ডিমান্ড। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কানেক্টার্সগুলো ব্যবহৃত হবে প্যাসেজের ডিমান্ড অনুসারে। প্যাসেজ যেভাবে ডিমান্ড করবে, যে অর্থ প্রকাশ করবে, সেই অর্থ অনুসারে আসলে আমরা এইগুলাকে ব্যবহার করব। চলো আমরা একটা প্র্যাকটিস
যাই এবং সেখান থেকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। At first I will write a little passage. You can write also on your practice book. Summer noon is very painful dash disgusting. Dash the sun shine hotly over the head life become miserable. The sufferings of the people know no bounds. Dash the electricity goes off. Dash the people hand fans to hand themselves. Children can neither sleep nor sleep dash read. They feel out of sort. Dash the poor suffer most. This is a simple passage where we have used some gaps A, B, C, D, E and F. Let's see what are the connectors are being used here.
এখানে কি 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 ধরনের কানেক্টরস ব্যবহৃত হবে এবং কেন হবে সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। সামার নুন ইজ ভেরি পেইনফুল ড্যাশ ডিসগাস্টিং। সামার নুন, দ্যাট ইজ গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা, in Bangladesh it is especially very hot, and this time is very painful for us. It is very painful, disgusting. These are two same kinds of words, and we know to connect same kind of words we use and as well etc. So in this gap we will use and. Very painful and disgusting. Now is the question, only and will be used? No, we can also use as well as. Summer noon is very painful as well as disgusting. So we have to know the actual meaning of as well as and as well as give the same meaning among. In B, dash the sun shines hotly over the head, life becomes miserable. কি কি ধরনের এখানে কানেক্টরস ব্যবহৃত হতে পারে একটু খেয়াল করো। আমরা আগে সাপোজ আমরা এখানে ইফ ব্যবহার করব। If the sun shines hotly over the head, life becomes miserable. আচ্ছা, এখানে যদি আমরা if শব্দটা ব্যবহার করি, it is a correct sentence, but in the sequence, according to this passage, there are best answers also. If প্রথমে আমরা ভাবলাম এখানে কি হতে পারে, ইফ ব্যবহার করলে সেন্টেন্স একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়, বাট আমরা যদি এখানে ব্যবহার করি অ্যাজ, লেটস ইউজ অ্যাজ দ্য সান শাইন্স হটলি ওভার দ্য হেড, লাইফ বিকামস মাইজারেবল। যেহেতু মাথার উপরে সূর্য কিরণ দেয়, লাইফ অসহনীয় হয়ে ওঠে, হতে পারে এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টরস হতে পারে। Also we can use when. If we use when the sun shines hotly over the head, life becomes miserable. যখন মাথার উপরে সূর্য কিরণ দেয় তখন জীবনটা অসহনীয় হয়ে ওঠে, মানে খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাহলে আমরা যদি এই তিনটা থেকে যদি ব্যবহার করি, কনসিডার করি ইফ, অ্যাজ, when, তিনটা কানেক্টরসই এখানে আমরা ব্যবহার করলে সেন্টেন্স কমপ্লিট হবে। বাট কোশ্চেন হলো কোনটা ব্যবহার করাটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। আই থিঙ্ক হোয়েন, ইফ উই ইউজ হোয়েন, দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট ইউজ, বিকজ হোয়েন দ্য সান শাইন্স, অর্থাৎ যখন মাথার উপরে সূর্য কিরণ দেয় তখন লাইফটা মেজারেবল হয়ে ওঠে। সো এখানে বেস্ট অ্যান্সার হলো হোয়েন, বাট উই ক্যান অলসো ইউজ অ্যাজ, সিন্স, বাট ইফ, I think it will not be appropriate use here. If can be used if the sentence is detached. Detached sentence আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি, বাট যখন আমরা কনটেক্সটে ব্যবহার করব, প্যাসেজে ব্যবহার করব, তখন এটার ডিমান্ড একটু অন্যরকম হবে এবং আমরা বুঝতে পেরেছি এখানে when will be the best answer. Next, the sufferings of the people. The sufferings of the people known bound dash the electricity goes off. এখন আমরা আসি, দ্য সাফারিংস অফ দ্য পিপল নোন বাউন্ডস, মানে মানুষের কষ্টের সীমা থাকে না। এখন কি কি হতে পারে? অ্যাজ দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ, যেহেতু চলে যায়। ইফ দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ, যদি বিদ্যুৎ চলে যায়। হোয়েন দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ, যখন বিদ্যুৎ চলে যায়। এই তিনটার মধ্যে আমরা মনে করি অ্যাজ, ইফ, যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য
কারেক্ট অ্যান্সার্স। হোয়েন দ্য ইলেকট্রিসিটি গোজ আপ, যখন চলে যায়, ইট ইজ অলসো কারেক্ট অ্যান্সার। অ্যাজ is also correct answer, but I think it is weaker than other two connectors. ওই দুইটার থেকে এটা একটু দুর্বল। আমার মনে হয় বেস্ট ইউজ হলো যদি বিদ্যুৎ চলে যায় বা যখন বিদ্যুৎ চলে যায়। সো এখানে আমরা দুইটা উত্তরই ব্যবহার করতে পারি, এবং তোমাদের মনে রাখতে হবে ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট দেয়ার ইজ নো ফিক্সড অ্যান্সার ফর দ্য কানেক্টার্স। কানেক্টার্সের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নাই। সো তোমাকে ওয়ারিড হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যে একটা জায়গায় আর একটা কেন হলো। অর্থ অনুসারে, চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন কানেক্টার্স হতে পারে এবং এটা স্বাভাবিক। আচ্ছা, নাম্বার ডি, ড্যাশ দ্য পিপল ইউজ হ্যান্ড ফ্যানস টু ফ্যান দেমসেলফ। এখানে কি কানেক্টার্স হতে পারে? আমরা যদি ব্যবহার করি দেন, একটা হতে পারে, দেন পিপল দ্য পিপল ইউজ হ্যান্ড ফ্যানস টু ফ্যান দেমসেলফ। তখন কি করে? যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন সবাই কি করে? তখন সবাই হ্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করে। আবার আর একটা উত্তর হতে পারে, এখানে আমরা যদি ব্যবহার করতে পারি সো, কাজেই কি করে মানুষ? পিপল ইউজ হ্যান্ড ফ্যানস। দেন, তখন, সো, ইউ নো, সো ইজ ইউজড ফর এক্সপ্রেসিং রেজাল্ট অর রিজন। তো এইটার একটা এই যে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, গরম লাগা ইত্যাদি ইত্যাদির একটা কারণে মানুষ কী করে? সো, মানুষ হ্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করে। সো ইউ ক্যান ইউজ সো। অ্যান্ড দেন, তখন, স্বাভাবিকভাবে যদি বলি যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন মানুষ কী করে? হ্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করে। সো দিস টু অ্যান্সার্স আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। চিলড্রেন ক্যান, আমরা এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যেখানে আইদার অর, নাইদার নর, যেখানে আইদার থাকে সেখানে পরেরটা অবশ্যই অর আসবে, যেখানে নাইদার থাকে তখন পরেরটা অবশ্যই নর আসবে। বাট এইটা তাহলে আমরা এখানে উত্তরটা কী পাবো? আমরা চিলড্রেন ক্যান নাইদার স্লিপ নর রিড। এখানে অবভিয়াসলি এখানে যেটা হবে সেটা হলো নট রিড। বাট যদি এরকম থাকতো যে আমার এখানে এইটাও নাই, বাট দুইটা গ্যাপ আছে যেখানে আমরা কানেক্টর ব্যবহার করব, সেখানে আমাকে অর্থ কি ডিমান্ড করে? এখানে স্লিপ, রিড, ক্যান, পারা। তো এই যে শিশুরা এখানে পড়তে পারে, ঘুমোতে পারে না ঘুমোতে পারে না, কোনটা? যদি পারে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আইদার রিড, আইদার স্লিপ অর রিড। বাট আমার সিচুয়েশন বলে দিচ্ছে যেটা, সেটা হলো বিদ্যুৎ চলে গেলে গরমের কারণে শিশুরা কী করতে পারে না? পড়তেও পারে না, ঘুমাইতেও পারে না। সো এখানে যদি নাইদার অর আইদার কোনোটা নাও থাকে তাহলে অর্থ অনুসারে আমাকে এখানে কী আনতে হবে? নাইদার স্লিপ নর রিড। আর যদি একটা দেওয়া থাকে দেন ক্লিয়ার, নাইদার থাকলে নর, আইদার থাকলে অর হবে। They feel out of sort. You know, out of sort is a phrase that means তারা অস্বস্তি বোধ করে, অসুস্থ বোধ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। Dash the poor suffer most, and the last sentence is the poor suffer most. গরিবেরা সবচেয়ে বেশি ভোগে বিকজ অফ সাম অফ দেয়ার লাইকনেস, তাদের কিছু অভাব অভিযোগের কারণে তারা সবচেয়ে বেশি ভোগে। এখন কোন শব্দটা এখানে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করব? এখানে আমরা একটা ভাব বলতে পারি, দেখো, চিলড্রেন ক্যান নাইদার স্লিপ নর রিড, দে ফিল আউট অফ সর্ট, সো দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট। এই অংশে, আগের অংশের সাথে এখানে যদি আমরা সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এইটা ব্যবহার করি তাহলে এটার সাথে অর্থের সামঞ্জস্যতা থাকে না। আমরা এখানে বলছি তারা পড়তে পারে না, এই পড়তে পারে না, ঘুমাইতে পারে না, সেই কারণে সাফার গরিবরা বেশি ভোগ করে। আসলে এটা অর্থবহ হলো না। সেই জন্য আমরা কি করব? এখানে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি তাহলে? স্পেশালি, বিশেষ করে। দেখো আমরা সর্বশেষ ধরি স্পেশালি, বিশেষ করে দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট। বিশেষ করে আমরা এখানে সবার সাফারিংয়ের কথা বলেছি, ছোট বড়
ধনী গরিব সবারই সমস্যার কথা বলেছি। তো আমরা বিশেষ করে এখানে কাদের কথা বলছি? গরিবদের কথা। দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট, স্পেশালি দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট, দিস ইজ দ্য বেস্ট answer. And we can also use some other word like mainly, especially যেটা আমরা ব্যবহার করি mainly the poor suffer most, but the poor suffer most এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, বাট ওই বিশেষত বা বিশেষ করে এটা অর্থে আমরা বাট ব্যবহার করি, সেখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি বাট দ্য সাফার বা পুয়ার সাফার মোস্ট, স্পেশালি, মেইনলি এটসেট্রা আমরা ব্যবহার করতে পারি। স্পেশালি, মেনলি, বাট অলসো ক্যান বি ইউজ, আমরা এইভাবে করতে পারি। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে এখানে আসলে ফিক্সড একটা উত্তর নাই, এখানে এক একটা গ্যাপের জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর হতে পারে, এবং সেটা কিসের উপর নির্ভর করে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড অফ দ্য প্যাসেজের ডিমান্ড অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর হতে পারে। সো আমি মনে করি যে এই নিয়ম মুখস্থ করা থেকে বেশি দরকার যেটা, সেটা হলো know the meaning of the whole list of কানেক্টার্সগুলোর অর্থ জানা, এবং যেটা প্র্যাকটিস করব সেই প্যাসেজটাকে ভালো করে পড়া এবং তার অর্থটা ভালো করে বোঝা, এবং আগে পরের সাথে তার সামঞ্জস্য দেখে আমরা সুবিধা মতো একটা কানেক্টার্স বেছে নিব, এবং একটা না একাধিক অপশানও থাকতে পারে, আমাদের অর্থবহ যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই উত্তরটা হবে। I think I have been able to make you understand, and if you practice more, you will know more about this. And this is all today. Thank you.